Hi all. Do we have any questions from yesterday? Raju, No questions. Pujita. No question, sir. Okay. Let me share my screen for today. As I mentioned, we will get to know about the select commands. Before getting into, this is one of the tool to explore or to learn anything new. You can use this. Okay. Is it clear? Is the window visible to you all? Okay. So I have given an input through which I have made the PPT, and then I have generated this mind map. So I'll show you how to generate this as well further, but just to give you the brief background, I am explaining this, and we can go through this first. Okay, mastering the SQL and Oracle database. So in this, let's check into the SQL select statement for today. Okay, what all we have? The basic syntax: selecting specific column, performance of SQL star, column and table aliases, distinct for unique rows, arithmetic expressions, concatenation and literals, and then the SQL execution order. Okay, all these aspects are covered in the PPT deck and also the YouTube video that I have given as a knowledge base for this to generate this mind map. Okay, then we have got this filtering and sorting. We have aware class for filtering, and then you have comparison operators. You have equals to, not equals to, again not equals to, less than and greater than. Okay, in and between are the operators. Then you have like and the wildcards. Wildcards you can use for single character and multiple characters also you can use wildcards. Okay, so I'll show you in the execution part. Then as I mentioned, is null and is not null. When we retrieve the data or when we compare, if we have to retrieve only the null columns, null rows, then we have to use this in conditions. Okay. Then we have got logical operators and or not. Then we have operators precedence. And then we have order by ASC is nothing but ascending order, DESC is nothing but descending order. And the nulls first or nulls last. Nulls first is the values which are there in that column will be in the first preference. If you say last, the descending order will go to the last of the only null values. Okay. Yeah. Yeah. Okay. And then we have got different types of functions in SQL. They are single row functions and aggregate functions. In single row functions, we have got upper, lower, init cap, length, substring, trim. Then you have got number functions, that is round, trunc, mod, absolute. Then you have date functions, that is sysdate, months between, add months. Then you have got conversion functions to char, to date, and to number. What are the aggregate functions? Like average, sum, count, min, and max. These are called as aggregate functions. And the general functions that we have: NVL, NVL2, coalesce, nullif, decode, and case. Mainly these decode and case we'll be using in PLSQL. Few of the queries also we use. Okay. This is about the SQL functions.
let's jump into the main topic, what all we will be having. Then we will see the mastering the scale select statement, the complete beginner to advanced guide from writing your first query to writing efficient and production ready SQL. Maybe we will be targeting Oracle, but to give you the brief background of what type of RDBMS that we are having, I've given four, that is Oracle SQL, PostgreSQL, and SQL Server. Okay, as I mentioned, SQL is accepted in all the RDBMS softwares. Okay, the objective is to learn the core concepts, query technique, and then the real world skills. So in the select statement, what do we do? How SQL retrieves data and how database processes your queries internally. And then we will see what are the techniques that we can use. That is either filtering, sorting, expressions, or the handling of null values, are the functions that we have seen. And these things also can be handled in few techniques. And then in the interviews, what are the types of questions that you'll be getting and the real world examples, the best practices to follow, all these things we will be learning in this particular session. And what is SQL? And SQL is a structured query language, which is accepted universal language for communicating with the relational databases. Okay. When we have to talk with the computer, we need to know the language which the computer understands. Same way, if you have to talk to the databases, you need to know this SQL. Then only you can easily get in touch with the databases. Like if you are going to Tamil Nadu, if you know Tamil, it would be easy. If you are going to North, if you know Hindi, it would be easy. If you are coming to Hyderabad, if you know Urdu, it would be easy. Or if you know Hindi, it would be easy. Okay. Same way, if you want to communicate with the database, you need to have this skill to be mastered. Okay. It exists to give developers, analysts, and applications a consistent way to ask questions of data. Okay. The data that you are storing in the database, but used for the identity of the passport, you have the PAN card, you have some other cards, but still Aadhaar is still not considered as an identity even today. They have developed. Okay. Bank accounts, even the employee, all these things are getting linked one by one to the other. Once that is done, only Aadhaar data is considered as authentic and nothing else will be considered. Okay, for the same reason, they are making it more secure, more robust, and the systems that they are maintaining is also getting increased on a day by day basis. Okay, then regardless of the database system, where SQL is used, it can be used in healthcare, it can be used in finance, it can be used in retail. It not it can be, it has to be. Okay. In wherever you name the domain, SQL can be used. Only thing is you should know how to create the database for it and then how to use it. Okay. Then what is a database? A database is an organized collection of structured data stored electronically. Think of it like a digital filing cabinet with folders of tables or sheets as rows and fields as columns. ఓకే. మనకి కంప్యూటర్‌లో ఫోల్డర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి టేబుల్స్ అని,
మనం డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే రాసుకుంటామో దాన్ని రో అని, అలాగే మనం ఏదైతే ఆ ఫైల్ లోపల పేజెస్‌లో ఏదైతే పెట్టుకుంటామో దాన్ని కాలమ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకొని చెప్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ కింద మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం. బట్ ఇన్ మై లాంగ్వేజ్ wherever that you are representing about a person, it will be into a single record. That is a row. Okay. Whenever you are specifying something about a column, that is age, or when you are specifying about a qualification or the designation, then this becomes a column. Okay. For a particular person, it is called as an ordinal. Okay. Then you will be having, you will be even mentioned it as a field. In a row, you will have multiple fields, and in a column also you'll be having multiple fields, but common data will be there. Okay. But in schema, you have relations, you have tables, you have columns, everything is about the structure that you have, about the objects in the database. All these things you'll have in the schema. That is data dictionary. Okay. So you have the database, then you have the data dictionary, and then you have the user tables, and then you have the records of user and the columns of the user. Okay. Give you a brief background of what the database consists of. Database consists of multiple tables, multiple indexes, multiple views, multiple schemas. Now you said columns are like sorry, rows are like files we store in our Right. computer. And inside that file, the pages that containing the data are stored as Columns. Then- Columns. columns. Then what can we call schema as? Schema as your Yours. entire hard disk, you can say. Okay. From Or you can say the drive. Okay. C drive, D drive. You can call that schema as one of the drives. Okay. Then what is a select statement? A select is most fundamental SQL command. It tells the database, give me these columns from this table. The data retrieval task is in SQL begins with a select statement. Okay. Select and the from the list of tables, and then you will have the conditions. Whenever you are mentioning n tables, n minus 1 condition should be mentioned. అంటే మూడు టేబుల్స్ వాడుతున్నాము అంటే 2 కండిషన్స్ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. 4 టేబుల్స్ వాడుతున్నాము అంటే 3 కండిషన్స్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. అంటే when you have x tables, x minus 1 conditions should be there so that all the conditions of all the tables were met. ఇది కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది క్వశ్చన్ కూడా. మీరు ఒకవేళ 10 టేబుల్స్ పైన క్వెరీ చేస్తున్నారు అని అంటే మినిమం కండిషన్స్ ఎన్ని ఉండాలి అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. 9 ఉండాలి. ఓకే. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఇది. దెన్ ఎవ్రీ పార్ట్ displays a distinct role. Select names what you want, from names where to look, and semicolon signal, that is the end of the command. అంటే మీకు సెలెక్ట్ నేమ్స్ అంటే మీకు టేబుల్లో ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలి అని చెప్పడం కోసం అది కాలమ్ నేమ్స్ అది. సో సెలెక్ట్ తో పాటు కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాలి. అలాగే ఫ్రమ్ తర్వాత టేబుల్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాలి. మీరు ఏ టేబుల్లో ఈ కాలమ్స్ చూడాలి అని చెప్పడం కోసం. అలాగే సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ తర్వాత నేమ్ ఆర్ఎన్ పెడితే మొత్తం అన్ని టేబుల్ మొత్తం చూస్తుంది అది. ఒకవేళ మీరు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ చెప్తే అన్ని టేబుల్స్ అన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. మీరు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఏ టేబుల్లో నుంచి ఏ కాలం చూడాలి అనేది కూడా స్పెసిఫై చేయాలి. సేమ్ మన జావాలో లాగా మొత్తం అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. Yes. స్కానర్ అది. ఓకే. ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అంటే క్లయింట్ క్వెరీ అంటే మీరు రాస్తారు. దట్ గోస్ టు SQL పార్సర్
అండ్ ఫ్రమ్ ఎస్క్యూఎల్ పార్సర్ ఇట్ గోస్ టు ఆప్టిమైజర్. ఈ ఆప్టిమైజర్‌లో ఏముంటది అనంటే, మీ డేటాని ఎంత ఈజీగా తీసుకొని రావాలి బయటికి అనేది ఈ ఆప్టిమైజర్ చూస్తది. ఓకే. దెన్ ఇట్ గోస్ టు ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్. ఇక్కడ నుంచి మీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్‌కెళ్ళి, అక్కడి నుంచి మీ స్టోరేజ్ నుంచి తీసుకొనొచ్చి, మళ్ళీ మీకు బ్యాక్ రివర్స్ పాస్ చేస్తదనమాట. So the database doesn't just fetch the data, it follows the structured pipeline. Understanding this helps you write faster and more efficient queries. సో ఈ సీక్వెన్స్ అర్థమైతే మీరు క్వెరీస్ ఎఫిషియెంట్‌గా రాయగలుగుతారు. ఎప్పుడు రాయగలుగుతారు? నేను ఇందాక చెప్పిన విధంగా మీరు కండిషన్స్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఏ కాలమ్ పైన పడితే ఆ కాలమ్ పైన కండిషన్స్ రాయకూడదు. ఏ కాలమ్ పైన రాయాలి? ఏ కాలమ్ పైన అయితే ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయ్యుందో ఆ కాలమ్స్‌ని మాత్రమే మీరు కండిషన్‌లో రాయడానికి ట్రై చేయాలి. మిగతా కాలమ్స్‌ని రాయకూడదు. ఎందుకు రాయకూడదు అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. డేటాబేస్ మొత్తం స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. ఒక్క క్వెరీ కెన్ కిల్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. లాక్ అయిపోతది. మీ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా పనిచేయకుండా లాక్ చేసేస్తది. అందుకని క్వెరీ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. మీరు మీరు ఎంత ఆప్టిమైజ్డ్ క్వెరీ రాయగలిగితే మీకు అంత అడ్వాన్స్డ్ ఇది దొరుకుతుంది. గ్రిప్ దొరుకుతుంది కంపెనీలో. సో బేసిక్ సెలెక్ట్ ఇన్ యాక్షన్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్‌లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి. మొత్తం రోస్ కూడా వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ కాలమ్స్, అన్ని రోస్ కూడా వస్తాయి. ఓకే. అన్ని కాలమ్స్, అన్ని రోస్. ఎందుకంటే మీరు ఫిల్టర్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. అలాగే ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్‌లో ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే ఎంటైర్ కాలమ్. ఓకే. ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని రోస్ కూడా మొత్తం వస్తాయి. ఓకే. రిటర్న్స్ ఓన్లీ ద కాలమ్ నేమ్ ఫాస్టర్, క్లీనర్ అండ్ మోర్ ప్రిడిక్టబుల్. ఓకే. యూజ్‌ఫుల్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఆ టేబుల్‌లో ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయో మీకు తెలియకపోతే మీకు తెలుసుకోవడం కోసం మీరు కాలమ్ నేమ్స్ చూసుకోవడం కోసం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. బట్ వన్స్ మీకు తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వకండి అలాగా. అలాగే మీరు తెలుసుకోవడానికి మాక్సిమం డీఈఎస్సీ కమాండ్ వాడండి. సెలెక్ట్ కమాండ్ వాడొద్దు. ఓకే. డీఈఎస్సీ టేబుల్ నేమ్ సెమికోలన్ ఆటోమేటిక్‌గా మీకు స్ట్రక్చర్ మొత్తం చూపించేస్తది. ఈవెన్ డేటా టైప్ ఏం వాడారో కూడా తెలుస్తది మీకు అక్కడ. ఇప్పుడు డేటా టైప్ ఏం వాడారో తెలీదు సెలెక్ట్ స్టార్ అన్నప్పుడు. ఓన్లీ డేటా కనిపిస్తా ఉంటది మీకు. బట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ డేటాబేస్, డేటా వాల్యూ, డేటా టైప్ ఏముంది అనేది అర్థం కాదు. బట్ వెన్ యూ సే డీఈఎస్సీ టేబుల్ నేమ్, యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ది డేటా టైప్స్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ యాస్ వెల్. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? టేబుల్‌లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలి అనంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అంటం కాకుండా డీఈఎస్సీ టేబుల్ నేమ్ అంటే మీకు ఈజీగా దాంట్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్, దాని డేటా టైప్స్ అన్నీ అర్థమవుతాయి. ఈవెన్ కన్‌స్ట్రెయింట్స్ కూడా తెలుస్తాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్. సింగిల్ కాలమ్ కానీ, మల్టిపుల్ కాలమ్ కానీ కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసి తీసుకోండి. కస్టమ్ ఆర్డర్. ఎందుకు? డీఈపీటీ ఎంప్లాయీ నేమ్ సాలరీ లేదా ఎంప్లాయీ నేమ్ సాలరీ డిపార్ట్మెంట్. మనం ఎందుకు దాన్ని ఆర్డర్‌లోనే పెట్టుకోవాలి అనంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు నేను. డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ముందు పెట్టొచ్చు. అలాగే ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్. బట్ ఇక్కడ నాకు డిపార్ట్మెంట్ ముందు వచ్చిందనుకో నేను గ్రూపింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈజీగా గ్రూపింగ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది నాకు. ఓకేనా? సో కస్టమ్ ఆర్డర్ ఇన్ సెలెక్ట్ కంట్రోల్స్ అవుట్‌పుట్ ఆర్డర్ సో దట్ టేబుల్‌లో మీకు ఏ ఆర్డర్‌లో డేటా టైప్ ఉన్నా, డేటాబేస్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఆర్డర్‌ని మార్చి తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? టేబుల్‌లో నాకు ఎంప్లాయీ ఐడీ, ఎంప్లాయీ నేము, సాలరీ, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఉండి తర్వాత ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉందనుకుందాం. బట్ నాకు అవుట్‌పుట్ వచ్చేటప్పుడు ముందు డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ రావాలి లేదా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ రావాలి.
ఆ తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్ రావాలి, ఆ తర్వాత ఏజ్ రావాలి లేదా శాలరీ రావాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఆర్డర్ మెన్షన్ చేసి నేను ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అనే టేబుల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు కావాల్సిన ఆర్డర్లు వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ బెనిఫిట్ ఏంటయ్యా అంటే యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ ద రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ది ఐఓ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బర్డెన్, అలాగే మెమరీ యూసేజ్, ఎట్ ద సేమ్ టైం నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎందుకంటే మీరు ఎంత డేటా అయితే మీరు క్వెరీ చేశారో ఆ డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్ సర్వర్ దగ్గర నుంచి మీ సర్వర్ వరకు ట్రావెల్ అవ్వాలి నెట్వర్క్లో, కంపెనీస్. నాట్ హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇక్కడే ఉంది మీ ల్యాప్టాప్లోనే కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది, అక్కడే వచ్చేస్తుంది. అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు, బట్ when it has to operate in network, you will be working on the client software, whereas the backend server will be available over a server and it has to travel through the network. కాంప్లెక్స్ గా ఇప్పుడు మన డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చాము, అవును, ఇంకో టేబుల్ కి సేమ్ నేమ్ ఇవ్వలేము. ఇంకొకటి దానికి లాస్ట్ లో 1 or 2 యాడ్ చేసుకుని నాకు అదే నేమ్ తో కావాలనుకుంటే ఏదైనా పేరు ఒకటి 2 అక్షరాలు ఏదైనా add చేసుకో. మరి అన్ని గుర్తు పెంచుకున్న డేటాబేస్ సపరేట్ గా దానిపైన వర్క్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. అన్ని చేసుకుని దాంట్లో నుంచి రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు కండిషన్స్ రాయాలి, ప్రింట్ చేయాలన్నా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కదా సార్. ఏమవరు, ఎందుకంటే ఒకవేళ నీకు యూజర్ లెవెల్లో కనుక కన్స్ట్రెంట్స్ పెట్టి ఉంటే, డేటా డిక్షనరీ డిఫైన్ చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఒక యూజర్ ఏం క్రియేట్ చేసాడు అనేది అర్థమైపోద్ది. ఓకే, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాడు అనేది కూడా అర్థమైపోద్ది, ఎంత స్పేస్ వాడుకుంటున్నాడు అనేది కూడా అర్థమైపోద్ది. నువ్వు ఇచ్చే క్వెరీని బట్టి ఆ క్వెరీ ఎప్పుడు ఫైర్ అయింది, అది ఎంత టైం నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దేనివల్ల అంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది కూడా అర్థమవుతుంది. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మాత్రమే, అందరికీ అర్థం కాదు. ఓకేనా? సో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ will have the privilege to see what are all the users that are already connected to the database and what they are doing over the database అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మొత్తం చూసుకుంటాడు, అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. ఓకే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ వాడుతున్నారో కేర్ఫుల్ గా వాడండి అని చెప్తున్నారు. యూజ్ విత్ కేర్. ఎప్పుడు వాడాలి, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, క్విక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే మీరు దాంట్లో ఏముంది అనేది చూసుకోవడం కోసం కానీ, లేదా ఆల్ డేటా విజిబుల్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కానీ, మీరు తక్కువగా టైప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కానీ ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అనేది వాడచ్చు. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి అనేది చూడండి. స్లో ఆన్ వైడ్ టేబుల్స్. ఒకవేళ మీకు 50 కంటే ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, డెఫినెట్గా స్లో అయిపోతుంది ఏంటి. అలాగే బ్రేక్స్ ఆన్ స్కీమా చేంజెస్. నేను ఎక్కడో ఒక డేటా టైప్ మాడిఫై చేయమనో, లేదంటే ఒక కాలం యాడ్ చేయమనో, లేదంటే ఒక కాలంలో డేటా టైప్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయమనో ఏదో ఆపరేషన్ చేశా నేను, నువ్వు అదే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అని నువ్వు క్వెరీ చేస్తున్నావు, ఆటోమేటిక్గా నేను ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ కాలంని లాక్ చేసినప్పుడు నీ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అదే నువ్వు స్పెసిఫిక్గా నాకు ఈ కాలం కావాలి అని చెప్పావనుకో, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నది అడ్రస్ ఫీల్డ్ మీద అయితే నువ్వు నేమ్ అడిగావు, వచ్చేస్తుంది నేమ్. ఓకే, టేబుల్ లాక్ అవ్వదు, కాలం లెవెల్ లాక్ అవుతుంది. ఎస్ ఎస్ ఓకే. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాలం లిస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే ఫాస్ట్ గాను ఉంటుంది, స్టేబుల్ గాను ఉంటుంది, క్లియర్ గా ఉంటుంది, ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది. డిసడ్వాంటేజ్ ఒకటే ఏంటయ్యా అంటే కొద్దిగా టైపింగ్ ఎక్కువ చేయాలంతే. ఓకే, మనం కష్టపడ్డ సిస్టమ్ విల్ బి హ్యాపీ, ఈజీగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. సో యూజ్ ఎప్పుడు చేయాలి సెలెక్ట్ స్టార్ అనేది, when you are unfamiliar with the table for the first time, or quick ad hoc debugging in a development environment, and when you genuinely need every single column of a table. ఎప్పుడు చేయాలి, ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్స్ రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ, టేబుల్స్ విత్ మెనీ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, క్వెరీస్ యూజ్డ్ ఇన్ వ్యూస్ కానీ లేదా స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ లో ఉన్న వాటికి కానీ, లేదా ఎనీ క్వెరీ వేర్ స్కీమా మే చేంజ్ ఓవర్ టైం. ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది స్కీమా అనుకున్నప్పుడు కూడా స్టార్ యూజ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయాలి. మీరు ఏదైనా డీబగింగ్ చేస్తున్నారు డేటాబేస్ పైన, ఏముంది అసలు ఏముంది ఏం లేదు ఏంటనే చూడాలనుకుంటున్నారు, అలాంటప్పుడు చూడొచ్చు.
అండ్ దట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నాడు, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ది డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మళ్ళీ కూర్చొని ఆడుకునేది. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే డేటాబేస్ లైవ్ లో ఉండేది. Thousands of customers, lakhs of customers who will be accessing that particular database, or lakhs of transactions that happen in ఉన్నాయి. మీరు కళ్ళు మూసుకోవాలి తెరిచేలోపు కొన్ని lakhs of transactions జరుగుతూ ఉంటాయి లైవ్ డేటాబేస్ లో. అలాంటి వాటిల్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు అని చెప్పడం. కాలం ఎలియాసెస్ అంటే నాకు ఇప్పుడు శాలరీ అనే కాలం ఉంది టేబుల్లో. ఆ శాలరీ అనే కాలము నాకు మంత్లీ ఇచ్చే శాలరీ అది. ఓకే, సపోజ్ దానిపైన నేను ఏదన్నా అథమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసి ఏంటి ఆ అథమెటిక్ ఆపరేషన్ కి మీనింగ్ఫుల్ గా నేను కాలం నేమ్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ కాలం ఎలియాస్. లైక్ సపోజ్ నాకున్న శాలరీ మల్టిప్లై బై 12 చేసి నేను యాన్యువల్ శాలరీ అని పెడతా కాలం ఎలియాస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు టేబుల్లో చేంజ్ అవ్వదు. ఒరిజినల్ టేబుల్ చేసినప్పుడు change కనిపించేటప్పుడు మాత్రం నాకు యాన్యువల్ శాలరీ అని కనిపిస్తుంది. ఎంప్లాయీ నేమ్, యాన్యువల్ శాలరీ. ఈ డేటా నాకు యాన్యువల్ శాలరీ అనేది టేబుల్లో ఉండదు కాబట్టి అథమెటిక్ ఆపరేషన్ మల్టిప్లై బై 12 చేసి ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే. ఓకే, ఇది కాలం ఎలియాసింగ్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ కాలం టేబుల్ ఎలియాసింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది. టేబుల్ ఎలియాసింగ్ ఎందుకు వాడతాం? నా టేబుల్ నేము 10 క్యారెక్టర్స్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. అర్థం కావాలి అనుకున్న మినిమం పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మినిమం 10 క్యారెక్టర్స్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. నేను మల్టిపుల్ టేబుల్స్ పైన ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ కాలం కావాలి అని అనేటప్పుడు నాకు ఒకసారి టేబుల్ ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ పైన ఒక 4 కాలమ్స్ కావాలి. అన్నిసార్లు ఎంప్లాయీ డాట్ ఈఐడి అని, ఎంప్లాయీ డాట్ ఈ నేమ్ అని, ఎంప్లాయీ డాట్ శాలరీ అని టైప్ చేయడం కంటే ఎంప్లాయీ స్పేస్ ఈ అని ఇచ్చాను అనుకో, నేను ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఈ అనేది ఎలియాస్ నేమ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ డాట్ ఈఐడి, ఈ డాట్ ఈ నేమ్, ఈ డాట్ శాలరీ అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి రిఫరెన్స్ చేసుకుంటుంది అది. అలాగే డిపార్ట్మెంట్ డి అన్నాను అనుకో, డి డాట్ డిఈపిటి ఐడి, డి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, డి డాట్ లొకేషన్, ఇలా వస్తాయి. అక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఎస్, మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్ వస్తాయి. వస్తుంది. ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ కాలం తీసుకుంటున్నాం అనేది కూడా డేటాబేస్ కి ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది ఇక్కడికి ఒక ప్రెజెంటేషన్ అయింది. ఇలాంటి ప్రెజెంటేషన్స్ 5 ప్రెజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ కంప్లీట్ వన్ మోర్ టుడే అండ్ దెన్ వీ విల్ సీ. యా, టేబుల్ ఎలియాస్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ. Okay, table alias is a short temporary name assigned to a table in a query using as keyword or simply space as well. As keyword use చేసి చేయొచ్చు లేదా స్పేస్ ఇచ్చానే ఇవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాడు. Aliases make queries shorter, clearer and are required for self joins. ఓకే, సెల్ఫ్ జాయిన్స్ అప్పుడు ఏంటి? ఒకవేళ నేను ఒకే టేబుల్ కి మల్టిపుల్ ఇవి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సేమ్ నేమే ఇస్తా. ఎంప్లాయీ ఈ అంట, మళ్ళీ అదే ఎంప్లాయీ బి అని కూడా అంట. ఆటోమేటిక్గా నేను క్వెరీ చేసేటప్పుడు బి డాట్ ఎంజిఆర్ నంబర్, ఈ డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి అంట. డిఫరెంట్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్. ఓకే, అంటే మేనేజర్ నంబర్ ఎక్కడైతే ఎంప్లాయీ ఐడితో మ్యాచ్ అవుతుందో నాకు అది మేనేజర్ నేమ్ తీసుకొచ్చి నాకు ఎంప్లాయీ నేమ్ పక్కన పెట్టాలనుకున్నాం. మీకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లోనే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది, మేనేజర్ నంబర్ అని ఇంకో కాలం ఉంటుంది. ఈ మేనేజర్ నంబర్ అనే కాలము ఈ ఎంప్లాయీ నంబర్ అనే టేబుల్ కాలంలో నుంచే అందులో వస్తుంది. సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, ఇందులో ఉండే డేటా ఉంటే నల్లన్న ఉండాలి లేదా నీకు ఎంప్లాయీ ఐడిలో ఉండే డేటా అన్నా ఉండాలి అందులో. అంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సార్. ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే 2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తావు నువ్వు.
2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తావు. క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఎవరికైతే మేనేజర్ నంబర్ ఉందో ఏంటి డైరెక్ట్‌గా ఎళ్ళిపోయి ఎమ్ డాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తావు. ఆటోమేటిక్‌గా లింక్ అయిపోతుంది. ఓకే. క్వెరీస్ రాసేటప్పుడు అర్థమవుతది. కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతది. మీ దగ్గర డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేసుంటే గనక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే చూపిస్తా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి. నేను స్క్రీన్ స్టాప్ చేస్తున్నా. లెట్ మీ గివ్ యూ ది కాస్ట్. నాగరాజ్ ఇన్‌స్టాల్ చేశారా? చేశాను సార్. చేసాం. ఓకే. డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేశారా అందులో? ఏం చేయలేదు చేయలేదా? సార్. ఓకే. లెట్ మీ గివ్ యూ ది కమాండ్స్ యాస్ వెల్ టుడే. క్రియేట్. యూజర్ కనెక్ట్ చేసావా? ఇంకొక క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీకు ఇక్కడ. సిస్టమ్ యూజర్‌లో ఎప్పుడు చేయకండి. సిస్టమ్ యూజర్‌లో చేస్తే ఏమవుతదంటే డేటా డిక్షనరీలోకెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి. మీ క్లారిటీ రావడం కోసం చెప్తున్నా. సిస్టమ్ యూజర్‌లో క్రియేట్ చేస్తే అవి డేటా డిక్షనరీలోకెళ్ళి సేవ్ అవుతాయి. అందుకని చేయకండి. ఓకేనా? ఒకసారి డీఈసీ ఈఎంపీ అని కొట్టు, లేదంటే ఈఎంపీ ఎంప్లాయీ అని కొట్టు. నీ టేబుల్ నేమ్ ప్రకారం మొత్తం అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నంబర్ ఉంది. ఎంజీఆర్ నంబర్ ఉంది. ఓకే. నాకు సారీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు కోడ్ అనే అతనికి మిత్ అనేవాడు మేనేజర్. మీకు అది క్లియర్‌గా అర్థం కావాలి అనంటే ఎంప్లాయీ నేము, మేనేజర్ నేమ్.
డాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ Yes. ఎం డాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అది. రెండు ఇన్స్టాల్స్ ఉమ్, యాజ్ మేనేజర్ ఉమ్, దాని ప్లేస్ లో ఉన్న మేనేజర్ ఉమ్, ఎంప్లాయీ మేనేజర్ టేబుల్ మేనేజర్ కాలం ని ఎం1 ఉమ్, ఎంప్లాయీ కాలం ని ఇయ్యాను ఉమ్. వాటికి మ్యాచ్ అయిన ఎంప్లాయీ నేమ్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి ఇదే సెల్ఫ్ జాయిన్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? అదే టేబుల్ని మళ్ళీ అదే టేబుల్తో సెల్ఫ్ ప్రిఫరెన్షియల్ జాయిన్ అని కూడా అంటారు. ఆ, ఓకే. అలాగే డిస్టింక్ట్ రోస్ చూడడం కోసం, అంటే డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్స్కోర్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అని అంటే, నాకు దగ్గర దగ్గర నా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తాయి. బట్ నాకు యునీక్ వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలి అంటే, నా దగ్గర 10 డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటే ఆ 10 డిపార్ట్మెంట్ ఐడీలు మాత్రమే కావాలి అనుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ డిఈబిటి ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అని అంటే ఓన్లీ ఆ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి. అలాగే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా నాకు ఎన్ని జాబ్ ఐడీస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా కావాలి అనుకున్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కామా జాబ్ ఐడి ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. ఒకటే ఒకటే ఈ డాట్ ఏముంది, ఇంకా మనం డైరెక్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే టేబుల్ వాడేటప్పుడు ఎలియాస్ అవసరం లేదు. మల్టిపుల్ టేబుల్స్ వాడేటప్పుడు ఎలియాస్ కావాలి. ఓకే, వీరికి అర్థమైందా? ఇది ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఓకే, అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఒక కాలం పైన మీరు క్వెరీలో అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి. మీరు ఆల్రెడీ డేటా ఉంది నా దగ్గర టేబుల్లో, దాని మీద నేను ఆపరేషన్ చేయాలి, దానికి బోనస్ అప్లై చేయడము, లేదంటే ఈ నెలలో నేను బేసిక్ శాలరీ ఎంత ఉంది, బేసిక్ శాలరీ పైన నేను 10% ఆ ఎంప్లాయీకి బోనస్గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏంటి, అప్పుడు మిగతా కాంపోనెంట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి బేసిక్ శాలరీ అనే కాలం పైన యాడ్ చేసి ఆ వాల్యూని బేసిక్ శాలరీ ప్లేస్లో ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్స్కి పంపిస్తాను నేను. అలాగే ఇక్కడ సంవత్సరం మొత్తం శాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను. ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం శాలరీ ఇంటూ 12 యాజ్ యాన్యువల్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎంప్లాయీకి నేను యాన్యువల్గా ఎంత ఇస్తున్నాను అనేది అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. అలాగే బోనస్తో కలిపితే ఎంత వస్తుంది ప్రతి నెల, శాలరీ అనేది బేసిక్ అనుకుందాం, బోనస్ కలిపితే ఎంత వస్తుంది ప్రతి నెల అనేది చెక్ చేయాలంటే శాలరీ ప్లస్ బోనస్ ఇక్కడ. అలాగే ఇప్పుడు స్మిత్ కి 3000 సాలరీస్, ఉమ్, తర్వాత బ్లేక్ అనే అతనికి జాన్ అనే అతనికి 5000 సాలరీస్. ఉమ్, నాకేం కావాలంటే స్మిత్ ఉన్న శాలరీ ఇంటూ 5 లేదంటే ఇంటూ 12 చేసి నాకు రావాలి. ఉమ్. దాంట్లో అలా చేయలేము, వాడి నేమ్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. వేర్ క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తాం, వాళ్ళ పేరు యూజ్ చేయాలి. వేర్ క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వేర్ క్లాస్ లో వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 5000 వేర్ ఈ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మిత్. ఓకే, సెలెక్ట్ సాలరీ ప్లస్ బోనస్ వేర్ ఈ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మిత్. ఓన్లీ వాటి తప్పదే కనిపిస్తుంది అప్పుడు నీకు, ఎవరిది కనిపిస్తుంది. సెలెక్ట్ సాలరీ ఇంటూ 12 వేర్ ఈ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మిత్. అప్పుడు వాళ్ళ సాలరీ యాన్యువల్ శాలరీ అనే వాడి యాన్యువల్ శాలరీ ఎంత అనేది తెలుస్తుంది. అర్థమైందా నాన్న? అలాగే మీకు ఒకవేళ నా ప్రైస్ ఉంది, అలాగే నేను ఒక 10 కేజీలు తీసుకున్న క్వాంటిటీ, టోటల్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది అనేది తెలియాలన్నా ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ యూ విల్ గెట్ ది ఆటోమేటిక్ ప్రైస్ అన్నమాట, టోటల్ ప్రైస్. కంకాటినేషన్స్ ఎలా చేయాలి, ఏ డేటాబేస్లో ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఇచ్చాడు. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో అయితేనేమో ప్లస్తో చేయాలి, MySQL లో కంకాట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి చేయాలి,
Oracleలో కానీ Postgres SQLలో కానీ 2 పైప్ సింబల్స్ ఇచ్చి చేయాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు పక్కన సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో మెన్షన్ చేశాడు చూడండి. ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ పైప్ సింబల్స్ విత్ స్పేస్ పైప్ సింబల్స్, లాస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ యాజ్ ఫుల్ నేమ్, అంటే ఫుల్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ 2 కలిపితే ఫుల్ నేమ్ అవుతుంది అని చెప్పి అది ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అక్కడ 2 నేమ్స్ కలిపి మధ్యలో స్పేస్ ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది. అది అదే SQL సర్వర్లో అయితే కనుక ప్లస్ వాడాలి. Oracleలో కానీ Postgres SQLలో కానీ అయితే మీకు పైప్ సింబల్స్ వాడుకొని చేసుకోవాలి. అదే MySQL అయితే కంకాట్ వాడుకొని చేయాలి. Use literals in select. Literals are fixed values embedded directly in a query. That is number, string, dates or null returned as a constant columns for every row. ఓకే, మీకు ఇక్కడ న్యూమరిక్ ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి 12 యాజ్ మంత్స్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక క్వెరీలో ఒక న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్ అలా రావాలి ప్రతి కాలంకి అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే మీరు ఇవాళ డేట్ ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలనుకున్నారు, మీకు గుర్తు రావట్లేదు, ఎంత గుర్తు చేసుకోవాలనుకున్నా గుర్తు రావట్లేదు. డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ సిస్టేట్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్, ఇది డమ్మీ టేబుల్ అనమాట. సిస్టమ్ టైము చెప్తుంది, సిస్టమ్ డేటు చెప్తుంది, బట్ ఇది సర్వర్ది వస్తుంది, మీకు మీ సిస్టమ్ది రాదు. సర్వర్లో ఏదైతే డేట్ ఉంటుందో, సర్వర్లో ఏదైతే టైం ఉంటుందో అది వస్తుంది మీకు, మీ ల్యాప్టాప్ కాదు, వ్యారీ అవ్వచ్చు. ఓకే, అలాగే నల్ వాల్యూస్ను కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి? సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఫస్ట్ నేమ్ కామా డ్రీమర్స్ క్యాంపస్ యాజ్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ డ్రీమర్స్ క్యాంపస్ ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు? లొకేషన్ దగ్గర డ్రీమర్స్ క్యాంపస్ అని వచ్చేస్తుంది ప్రతి ఎంప్లాయీ. అర్థమైందా నాగరాజు? ఎస్ సార్. ఓకే, రిమూవింగ్ డూప్లికేట్ డేటా. డూప్లికేట్ డేటాని ఎలా తీసేయాలి? డిస్టింక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి తీసేయచ్చు. ఓకే, మీకు పైన ఇచ్చిన క్వెరీలో యూ మైట్ ఫైండ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్, బట్ డిస్టింక్ట్ వాడిన తర్వాత కస్టమర్ నేము ఆర్డర్ ఐడి ఎన్ని రోస్ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. అది నాకు 100 రోస్ ఉన్నా ఒకసారి మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇంకేమైనా యాడ్ చేశారనుకో, ఈ 2 కాలమ్స్ కాకుండా థర్డ్ కాలమ్ ఇంకోటి ఏదైనా యాడ్ చేశారనుకో, నాకు ఒకే కస్టమర్ మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వచ్చు, కస్టమర్ నేమ్ రిపీట్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆర్డర్ ఐడి సేమ్ కాదు కాబట్టి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను 10 రోజుల్లో రోజు వచ్చి ఒక ఇది తీసుకెళ్ళా, ఒక రోజు కరివేపాకు తీసుకెళ్ళా, ఒక రోజు పచ్చిమిర్చి తీసుకొచ్చా, ఒక రోజు బెల్లం తీసుకెళ్ళా, ఇంకో రోజు ఇంకోటి ఏదో తీసుకెళ్ళా. ఆర్డర్ అనేది ప్రతిరోజు మారుతుంది. ఎస్ ఎస్, అందుకని అవును. అలాగే ఒక కస్టమర్కి ఒక ఆర్డర్ ఐడి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక కస్టమర్కి అదే ఆర్డర్ ఐడి ఇంకొకసారి ఉండదు, కాబట్టి మీకు అవి డూప్లికేట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఐటమ్ నేమ్, అది అది అండర్స్టాండింగ్ null values. Null means unknown or missing. It's not zero or not an empty string, or not same as any other value. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, null value equals to null value
అన్నోన్ ఆర్ నాట్ ట్రూ ఎప్పుడు కూడా మన నల్ వాల్యూని ఇంకొక నల్ వాల్యూతో కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఈజ్ నల్ అనాలి తప్ప నల్ ఈక్వల్ టు నల్ అనకూడదు. రెండు నల్స్ ఈక్వల్ రాకూడదు. అది ఈక్వల్ రాకుండా కంపారిజన్ చేయలేము మనం ఒక నల్ వాల్యూని ఇంకో నల్ వాల్యూతో. ఓకే, బట్టే లేదు. ఈజ్ నల్ అనే క్వశ్చన్ తీసుకుంటేనే ఆటోమేటిక్ నల్ ఉన్నాయి అన్ని వస్తాయి తప్ప మీకు దాని కంపారిజన్ తో తీసుకుంటే అది క్యారెక్టర్ అయిపోతుంది. ఎన్యుఎల్ఎల్ నల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే అది మాత్రమే వస్తుంది తప్ప అసలు నల్ వాల్యూస్ రావు. when you are equating any arithmetic with null returns null. Aggregate functions will skip null values. సమ్ కానీ యావరేజ్ కానీ ఇలాంటి అన్ని కూడా నల్ వాల్యూస్ ఉన్న రోస్ ని స్కిప్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఫంక్షన్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ నల్. ఇందాక ఎన్విఎల్ ఫంక్షన్ అని చూసాం కదా, ఆ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసి నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాము. ఓకే, ఎక్కడైతే నల్ వాల్యూ ఉందో అక్కడ 0 పెట్టమని చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఎందుకు? నాకు నా యావరేజ్ కరెక్ట్ గా రావాలి అనుకున్నప్పుడు నల్ వాల్యూస్ నేను హ్యాండిల్ చేయాలి, లేదా యావరేజ్ తప్పు అవుతాయి. అర్థమైందా? ఆర్డర్ బై సార్టింగ్ యువర్ రిజల్ట్స్. ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, బై డిఫాల్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. మీరు డిఈఎస్సి అని మెన్షన్ చేస్తే అది డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. డిఈఎస్సితో పాటు మీరు నల్స్ కనుక నల్స్ లాస్ట్ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు బాటంలో వస్తాయి. అదే మీరు జస్ట్ డిఈఎస్సి అని ఇస్తే నల్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ వచ్చి తర్వాత డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఎస్ ఎస్. మరి డిఎస్ఏ మనం వాడే ప్రొజెక్షన్ డిఎస్ఏ రెండు కాదు కాదు కాదు. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడతో క్లాస్ ఆపుతున్నాను. మీ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అడగచ్చు. యూ హ్యావ్ ఫర్దర్ మోర్ 5 minutes టైం.